कि बच्चों नूं इस समय दे विच स्कूल भेजना सेफ आ। कोविड दे नाल बहुत लंबा समा जीना पैना, ये कोई 2-4 महीने की खेड नहीं है। हो सकता अगले साल तक इदां ही चले। इस करके नहीं हो सकता कि तुसीं बच्चों नूं घर बिठा लो, जिहड़ी उन्हां दी लर्निंग आ, जिहड़ा उन्हां दा उम्र का 1 साल आ, उहदे विच उन्हां नूं तुसीं माइनस नहीं कर सकते। उम्र दे विच सारा प्रोसैस इस तरह चलना, इन्हां नूं स्कूले भेजना चाहिए। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार असल दे विच एक्सपैरीमेंट करके देखना चाहुंदी आ कि बच्चों नूं स्कूले भेजदे आ, देखदे आ की हुंदा। जे कोविड हो जाता है तो उन्होंने वापस लै लाँगे, जे नहीं हुंदा तो फिर उन्होंने असीं इस तरह अगे कर लाँगे। BC दे विच स्कूल 10 तरीक नूं खुलने आ, की उहदे लई तैयारी आ। एक उदाहरण के तौर पर जो कुछ सीखी है, अपने गवांढी मुल्क ने स्कूल खोले सीगे पहले 3 हफ्तियां दे विच कोई तकरीबन 73,000 केस जिहड़े कोविड-19 के बच्चों के सामने आए हैगे। सो आपां उन्हां तों की लर्न कीता हैगा। चैनल पंजाबी देख रहे दर्शकों का प्रोग्राम फ्रंट लाइन में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों अज असीं हाज़र हाँ एक विषय के उत्ते गलबात करने लई, एक शख्सियत दे नाल तुहाडी मुलाकात करवाउण दे लई। अज असीं स्कूलों के खुलण बारे गलबात करनी है। तुहानूं पता BC दे विच लेबर डे तो बाद 10 तरीक नूं स्कूल खुल जाने, 8 तरीक नूं बेसिकली स्कूल खुल जाने। 8 तरीक नूं टीचर्स ने जाना, उहदे तो बाद 2 दिन उन्होंने उत्थे तैयारी करनी है, उहदे तो बाद बच्चों ने स्कूलों दे विच जाना है। उहदे लई सरकार ने पिछले समय दे विच वख-वख प्लान अनाउंस कीते भी किद्दां जाना, 60 का 120 का ग्रुप रहना, ऑनलाइन लर्निंग किन्नी खुणी है, छोटे बच्चों ने किन्ना जाना, वड्डियां ने किन्ना जाना, उहदे बारे पूरा एक प्लान साडे सामने है। पर कोविड के दौरान ये बहुत बड़ा सवाल इस वेले पैदा होंदा कि की बच्चों नूं इस समय दे विच स्कूल भेजना सेफ आ। 3-4 तरह दी रावां सामने आउंदियां। एक धिर तां इस गल दे हक विच और बहुत चंगी तरह जिहदे विच कि डॉक्टर्स भी कई शामिल ने, वो ये कह रहे हैं कि कोविड के नाल बहुत लंबा समा जीना पैना, ये कोई 2-4 महीने की खेड नहीं है। हो सकता अगले साल तक इदां ही चले। इस करके नहीं हो सकता कि तुसीं बच्चों नूं घर बिठा लो, जिहड़ी उन्हां दी लर्निंग आ, जिहड़ा उन्हां दा उम्र का 1 साल आ, उहदे विच उन्हां नूं तुसीं माइनस नहीं कर सकते। उम्र दे विच सारा प्रोसैस इस तरह चलना, इन्हां नूं स्कूले भेजना चाहिए। और दूजी गल, बच्चों के चांस बहुत घट आ, बहुत घट इदां दे केसेस सामने आए कि बच्चों के विच ये कोविड जिहड़ा हो गया होवे। दूजी धिर जिहड़ी ये कह रही है कि ये हजे सरकार जल्दी कर रही है, काली कर रही है, अजे इन्नी जल्दी स्कूल नहीं खोले जाने चाहिए। कोई भी मापा अपने आप को सेफ फील नहीं करता इस समय दे विच बच्चों को इस हालत दे विच स्कूलों दे विच भेजण दे लई। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार असल दे विच एक्सपैरीमेंट करके देखना चाहुंदी आ कि बच्चों स्कूले भेजदे आ, देखदे आ की हुंदा। जे कोविड हो जाता है तो उन्होंने वापस लै लाँगे, जे नहीं हुंदा तो फिर उन्होंने असीं इस तरह अगे कर लाँगे। पर लोग अपने बच्चों के उत्ते ये एक्सपैरीमेंट करन दे लई तैयार नहीं है, वो नहीं अलाउ करते। उन्होंने किते ना किते फील होंदा। सो वख-वख तरह की लोगों की राय आ। इहदे बारे की तैयारी है इस वेले। BC दे विच स्कूल 10 तरीक नूं खुलने आ, की उहदे लई तैयारी आ की। हालांकि सारे कैनेडा दे विच ही खुल रहे आ, वख-वख थावां दी वख-वख सिचुएशन आ। असीं अज सरी दे विच स्कूल ट्रस्टी गैरी थिंद होणां दे नाल गलबात करनी है, उन्हां कोलों जानकारी लवांगे कि उन्हां दी की राय आ एज अ पेरेंट्स, एज अ मापे, ते एक स्कूल ट्रस्टी वालों की तैयारी आ, सिचुएशन की आ, होर की कीता जाना चाहिए। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀ ਪਕੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਏ ਹੋਵੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਥਿੰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਥਿੰਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਸਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਥਿੰਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਆ? देखो जी, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਲੈਂਡਡ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣਾ ਹੈਗਾ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨ ਕਲਾਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ ਕਲਾਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਡ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਏਰੀਆ ਕੋਰੀਡੋਰਸ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, 10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ
ਲੈਟਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਡ 7 ਦੀ, ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣੀ ਆ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ 1 ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚਲੋ 21 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਆ ਉਹ 4 ਸਤੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨ ਕਲਾਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਲਈ ਆ। 4 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇਨ ਕਲਾਸ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ। 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜਿਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਕਲਾਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਐਨਰੋਲਡ, ਉਹ ਇਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ 2 ਆਫ ਦਿਸ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗੇ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ 1 ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਬੱਚੇ, ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 5 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤਾਈਂ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤਾਈਂ, ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 73,000 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ ਕੋਈ 10-12 ਕੇਸਿਸ ਡੇਲੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ BC। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 106-107 ਕੇਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਆ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੇਰੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋਗੇ ਜੇ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਾਟ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਲੈਟਰਸ ਫਸਟ ਡੇ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਟਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗ੍ਰੇਡ 9 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਐਨਰੋਲ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਲਈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਐਨਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਕਿੰਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ। ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਟਰਸਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇਤਾ, ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਐਨਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ 1-on-1 ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੇਰੇ 2 ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਏਜ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਰਿਸਕ ਤੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੇਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਡ 10, 11, 12 ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਥੀਏਟਰ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਡੇ ਟਾਈਮਸ ਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਸੇਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਅਗੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਨਲਾਈਨ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈਗੇ ਆ।
ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਰਡਨ ਟਿਨੀ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਫ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਵੀ ਜੇ 1500 ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤਾਂ 1500 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਆ ਐਨੀ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੈਡਲੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਆ ਘਰੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਹੋਰਟ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੀਟਿੰਗ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 50% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਇਨ ਕਲਾਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਐਨਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜੇ 50% ਬੱਚੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨ ਕਲਾਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ 10-12 ਕੇਸ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ 104-5 ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਸੀਗੇ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ 1100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਕੀ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਸ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਟ ਜਾਊਗਾ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣਾ ਇਹਦਾ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਲੇ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ? ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ CERB ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਰ 1 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਡੈਸਪਰੇਟਲੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸੇਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਸੇਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ 92 ਐਂਡ 140 ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਸੇਲ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਲੈਟਸ ਸੇ 10th ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਆਪਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੇਲ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ 5 ਜਾਂ 7 ਦਿਨ ਹੀ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈਣੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਇਨ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ? ਕੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨ ਪਰਸਨ ਟੀਚਿੰਗ? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਾਟ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਕਲਾਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ, ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਨ ਕਲਾਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੀਚਰ 1-on-1 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਆਨਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਐਟੀਕੇਟ ਸਿੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਸਿੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਨ ਕਲਾਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨਸ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ QP ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜੈਪਟੀ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਭੁਰਜੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਭੇਜੀਏ ਕਿ ਨਾ ਭੇਜੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭੇਜ ਦਿਓ, ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਹਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਭੁਰਜੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਦਾ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਮੈਂ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਦਿਮਾਗ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਇਆ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਵੀ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 93,000 ਕੇਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚਿਰ ਆ, ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਉਹੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹਟਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਿਸਕ ਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਰਿਸਕ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਭੁਰਜੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਇਹ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟਲੀ ਆਏ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉਹ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਲੈਟਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਅਟੈਕ ਕਰੇ ਪਰ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੇ 50% ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, 50% ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਟੀਚਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀਏ ਇਹ 6 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਾਂ ਕੀ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੋਣਗੇ? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਜੀ, ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮਾਸਕ ਆਪਸ਼ਨਲ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਹੋਰਟ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਹੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗ੍ਰੇਡ 9th 10th 11th 12th ਦੀ, ਜੇ 3 ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਹੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ 30 ਦਾ ਕਰਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 120 ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਹੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰਕੇ 30 ਦਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਹ 30 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਹੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਹੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਐਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਏਜਡ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਆ, ਹੈਵ ਟੂ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਈਵਨ ਇਨ ਕਲਾਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਹੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਟੂ ਗ੍ਰੇਡ 7, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ $10-15 ਦੀ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਰੀਟੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਇੱਕ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਮਾਪੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਛੂਟ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਘੱਲਣਾ, ਮਾਸਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਹੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦਾ 30 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ? ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ? ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ।
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਾਉਂਡ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ 6 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਉਹ 30 ਬੱਚੇ ਸੈਗਰੀਗੇਟਿਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ 30 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ, ਉਹ 30 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਐਟ ਰਿਸਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਐਟ ਰਿਸਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਵੀ ਐਟ ਰਿਸਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਿਸਕ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਚਿੰਤਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਵਾਕਈ ਕੁਛ ਇਹ ਵੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੱਗ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਜਾਣ, ਕਿ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫਿਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬੱਚੇ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਕ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਪਣੇ ਵਾਇਰਸਿਸ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੈਡਲੀ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਕਟਰ ਜਾਰਡਨ ਟੀਨੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1-on-1 EA ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ EA ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲੇ ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੀ ਅਗੇਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਕ ਟੂ ਸਕੂਲ ਪਲਾਨ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੀਥਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਸ STA ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੈਰੈਂਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਉਸ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰ ਸਕੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੇਸਿਸ ਭਾਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਕੂਲ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ 1500 ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ 1500 ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ 500 ਜਾਂ 600 ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਐਟ ਐਨੀ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ, ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਇਰਸ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਕੂਲ ਓਪਨ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਟੂ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰ ਵਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ 7 ਜਾਂ 8% ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਜੀ। ਸੋ 7-8% ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 100% ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਦੇਖੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੋਚਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਰਿਸਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਫੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਟੀਚਰ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਈਏਜ਼ ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇਨ ਕਲਾਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਟੀਚਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਵੱਖਰੇ ਟੀਚਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ, $25 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ $35 ਮਿਲੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ। ਕੀ ਇਹ $60 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਨਫ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਟੀਚਰ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ $8.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਇਹ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਨਫ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੇਫਟੀ ਮੇਜਰਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਟਰਸਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਹਰੇਕ ਟਰਸਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਜਾਰਡਨ ਟੀਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਜ਼ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਬੋਰਡ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਲਾਨ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਸਿੰਗਲ ਚੇਂਜ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਟ੍ਰੈਜਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਮਾਸਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੀਟੋਰੀਅਲਸ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰ ਸਕਣ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਬੋਰਡ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਮੈਂ ਆਪ ਕੰਸਰਨਡ ਪੇਰੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟ ਬੜੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਹੈਗਾ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਵੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਵੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੁਖੀ ਸਾਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਕਲੀਏ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟ ਵਿਦ ਅਸ, ਗਿਵ ਅਸ ਸਮ ਮੋਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ ਦ ਪਲਾਨਸ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਦੋਜ਼ ਪਲਾਨਸ ਟੂ ਕੀਪ ਯੋਰਸੈਲਫ ਸੇਫ ਐਂਡ ਕੀਪ ਯੋਰ ਕਿਡਸ ਐਂਡ ਆਵਰ ਸਟਾਫ ਸੇਫ। ਥਿੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸ ਵੀ ਹਟਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਘਰੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਲੈਕਟ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਵੇ। ਦੂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੇ ਅੱਜ ਆਨਲਾਈਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਇਨ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਓਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ COVID-19 ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੈਕਸੀਨ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਨੂੰ।
ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵਾਈ ਨਾਟ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਆ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਜੂਸੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਟੈਕਨੀਕਸ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲੈਕਚਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਉੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਟਰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਟੀਚਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਜਾਂ QP ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਪੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਸਰਨ ਨੇ, ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਲੱਗਦਾ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਸਕਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਫੁੱਲ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਨੋ ਆਪਸ਼ਨ ਟੂ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਟਲੀਸਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਆਨਲਾਈਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦਿਨ ਆਉਣਾ, ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 2, ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ 3। ਮੈਂ ਉਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲੇ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖੋ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਆਪ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਅੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭ ਜੇ, ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਭ ਜੇ, ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਫ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੈਰੀ ਥਿੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਰੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਆ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਕ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਕ ਆ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਦਿਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਵੀ ਆ, ਕਈ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘੂਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। अलविदा दोस्तों। साडा हर एक प्रोग्राम देखण ते साडे नाल जुड़न लई सबसक्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन लई बेल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो।